ओम शांति 11 जनवरी 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते ब्राह्मण नहेले बाबा ठारू संपत्ति मिल पार ना किंतु जेबे हृदयर सहित बुझे सेतेबेले प्रकृत ब्राह्मण हेबे। बाबा कहते तुमे माने पवित्र दुनियार हकदार हेउछ किंतु उच्च पद पाइबा पुरुषार्थ करने को पड़िबो। बाबा संगम रे ही आसी आम मानकु हीरा तुल्य कराउछंती पुणी एथिरे मध्य क्रमानुसारे थांती। हीरा सदृश राजा हो जाउछंती बाकी जे सुना सदृश हेबे से प्रजा हो जाउछंती। बाबा कहते एही दुनिया रे आखि द्वारा जहा किछि देखुछ सेथिरु ममता तुटाई देबा उचित। बाबा कहते मित्र संबंधी पिलामानकु देखि मध्य बुद्धि बाबांको याद रे लटकी रही थाओ। बाबांको याद रे न रहिले धारणा मध्य हेबो नाही। खाद्य पानीय आदि रे फरक पड़िबा द्वारा धारणा रे मध्य फरक पड़ जाई थाए। एथिरे पवित्रता बहुत आवश्यक। बाबा कहते मोर श्रीमत रे चलो एठारे तो तुमको पुण्यात्मा हेबार अछि सेथिपाई पाप आत्मा मानक सहित आदान प्रदान कर नाही। बाबा कहते काहाकु भी दुख दियो नाही काहा प्रति मोह रख नाही। बाबा पुरुणा अवगुण को नहीं देख केते सुध देउछंती बहुत अधिक सुध मिलुछि। बाबा केते भोला अटंती दुई मुठा बदल रे महल दे देउछंती। बाबा कहउछंती हिसाब किताब पूरा समाचार बाबा को दे चलो पुणी निर्देश मिली चलिबो। बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबा प्रति पूरा स्नेह रखिबा को हेबो देह अभिमानी हुओ नाही। बाबा कहउछंती पिलामानक प्रति बाह्य स्नेह भले रख किंतु आत्मार प्रकृत स्नेह रुहानी बाबा प्रति रहू तांकर याद द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। ओम शांति। वर्तमान संपूर्ण मुरली सुनिबा। मिठे बच्चे जोग अग्नि सदृश अटे जोथिरे तुमर सबु पाप जली जाई थाए आत्मा सत प्रधान हो जाई थाए सेथिपई एकमात्र बाबांको याद रे अर्थात जोगरे रुह। जोग अग्नि सदृश अटे जोथिरे तुमर सबु पाप जली जाई थाए आत्मा सत प्रधान हो जाई थाए सेथिपई एकमात्र बाबांको याद रे अर्थात जोगरे रुह। प्रश्न पुण्य आत्मा हेउथिबा संतान मानंकु केउ कथा प्रति बहुत बहुत ध्यान रखिबा को हेबो। पुण्य आत्मा हेउथिबा संतान मानंकु केउ कथा प्रति बहुत बहुत ध्यान रखिबा को हेबो। उत्तर पैसा दान काहाकू दिया जाई पारिबो एही कथा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबा को पड़िबो। जदि काहाकू पैसा देल एवं सीए जाई मद पीला खराब कर्म कला तेबे ताहार पाप तुम ऊपर को आसीजिबो। वर्तमान तुमको पाप आत्मा मानंक सहित लेन देन करिबार नाही। एठारे तो तुमको पुण्य आत्मा हेबार अछि। गीत न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। एहाकू कुहा जाउछि जोगर अग्नि। जोग अग्नि अर्थात याद्र अग्नि। अग्नि अक्षर काहेकि कुहा जाउछि काहेकि ना एथिरे पाप जली जाई थाए ए कथा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। किपरि आमे तम प्रधान रु सत प्रधान हेउछु। सत्व प्रधान रो अर्थ ही हेउछि पुण्य आत्मा ओ तम प्रधान अर्थ ही हेला पाप आत्मा। कुहा जाय मध्य ये बहुत पुण्य आत्मा ओ ये बहुत पाप आत्मा अटंती। एथुरु प्रमाणित हेउछि आत्मा ही सत प्रधान हेउछि पुणी पुनर्जन्म नेई नेई तम प्रधान हेउछि सेथिपई एहाकू पाप आत्मा कुहा जाउछि। पतित पावन बाबांकु मध्य एहिथिपाई मने पकाउछंती कि आपण आसी आमको पवित्र आत्मा कराओ। आत्मा को पतित किए कराइला ए कथा केही जानि नाहंती। तुमे जानिछ जेतेबेले पवित्र आत्मा थिले सेतेबेले ताहाकू रामराज्य कुहा जाउथिला। एबे पतित आत्मा होई जाइछंती सेथिपई एहाकू रावण राज्य कुहा जाउछि। भारत ही पवित्र पुणी भारत ही पतित होई थाए। बाबा ही आसी भारत को पवित्र कराई थांती बाकी सबु आत्मा माने पवित्र होई शांतिधाम को चली जाई थांती। वर्तमान हेउछि दुखधाम। एते सहज कथा मध्य काहार बुद्धि रे रहु नाही। जेबे हृदयर सहित बुझिबे सेतेबेले प्रकृत ब्राह्मण हेबे। ब्राह्मण न हेले बाबांक ठारू संपत्ति मिली पारिबो नाही। वर्तमान यह हेउछि संगम जुगर यज्ञ। यज्ञ निमित्ते ब्राह्मण तो निश्चय आवश्यक। एबे तुमे ब्राह्मण हेउछ
ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ଅମର ଲୋକରେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହୋଇନଥାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ପଶିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ମାର୍ଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କେହି ବି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୱର ଅଭିନୟ କରି ଘରକୁ କିପରି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ତମପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ରହିଛି ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତାମାନେ କେତେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଗଡ଼ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୁଣି ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତପିତା ଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ମାଲିକ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ପ୍ରାପ୍ତି ତ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦରମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯଦି ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ାଇବେ ତେବେ କହିବେ ନା, ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାମଧନ୍ଦା କରି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତ ରାଜଧାନୀ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ସେହି ରାଜଧାନୀର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି, ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି। ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଧନବାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରେ ୟାଦ କର। ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ରୂପେ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ତମପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସୁଖଧାମରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ ଘରେ ଘରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖ ଛାତ୍ରମାନେ କେତେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଗରମ ରକ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତମପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ହୀରାତିଲ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଥାଆନ୍ତି ନା। ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯିଏ ସୁନା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବେ ସେ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ହକଦାର ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମର କଳ୍ପକଳ୍ପର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର ହୋଇଯିବ। ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଇଏ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାଠାରୁ ଆହୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତରର ଇଏ ପ୍ରଜାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଇଏ ସାହୁକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହେବେ ନା। ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତୁମେ କାଲି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ।
ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବେ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ୟାଦ କରାଉଛ, ତେବେ ସେ ଶିବ ବାବା କହି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ମହାତ୍ମା ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିକାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିବ, ବିକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଚାଲିବ, କ୍ରୋଧ ହେବ, ମୋହ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ସେଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଏସବୁ କବର ଦଖଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋବିକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ବେହଦର କରନି ଘୋର ଅଟନ୍ତି, ଧୋବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଓ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୁମେ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ବି ଦେଉଛ, ତାହା ତ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଧନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, କେବଳ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ହିସାବ କିତାବର ପୂରା ସମାଚାର ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ। ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ଚାଲିବ, ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଥାଏ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାଏ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ କେବଳ 3 ପାଦ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ 3 ପାଦ ଜାଗା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠାରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ, ତାହା ତ କେବଳ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଲା ନା। 3 ପାଦର ହିଁ ଆସନ ହୋଇଥାଏ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକରି ଯାଇପାରିବେ। କେହି ଆସିଲେ ଆସନରେ ବସାଇ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ। ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛି ସେବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ସେବା ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବିପଦ ଆସି ଚାଲିବ, ସେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ନିଜର ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂରା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭଲେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ତାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହେବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଲଟକି ରହିଥାଉ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ୟାଦର ଫାଶୀରେ ଲଟକି ରହିଛ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଲଟକି ରହୁ। ବାବାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ନା। ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳବତନ। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ପୂରା ହେଲା। ତୁମେ ଏବେ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରୁଛ, ତେଣୁ ନିଜର ଘର ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ବେହଦର ଘର। ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପୂରା ନ ଥିବାରୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ହିଁ ବତାଇଥାନ୍ତି, ସୁଖଧାମକୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା କେବଳ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତୁମର ବି ପୂଜା ତ ହେଉଛି ନା, ତେବେ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କେମିତି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ଏହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବଡ଼ ରୂପେ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ବୁଝାଇବେ, ଏମିତି ତ ତାରକା ସଦୃଶ ଚିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ତାରା ଭାବି ତିଲକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତାମାନେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ତିଲକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଧଳା ଅଟେ ନା, ତାରକା ସଦୃଶ। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।
ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ, ବାକି ଏହାର ଅର୍ଥ ତ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ବମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମାରେ ଏତେ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେତେ କାମ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ଅଭିନୟ ବଦଳିଥାଏ। ଏବେ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେଣି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁରୁଣା ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଛୋଟ ବୃକ୍ଷର କଲମୀ ଏବେ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ରତା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ଏହା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକ ଅଭିନୟ ତୁମର ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଅଭିନୟ ନାହିଁ ଯେତେ ତୁମର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖୀ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅଭିନୟ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ସେବା କରୁଛି ନା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଯାହାକି ତୁମ ବିନା ଆଉ କେହି ଟିକିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ନ ରହିଲେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଆଦିରେ ଫରକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରଖ। ଯୋଗର ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ରଖ। ତେବେ ନିଶା ରହିବ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ। ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ ସେତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରହିଥିବାରୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶିବବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛୁ। ଶିବବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାବା କାହାଠାରୁ କିଛି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ତୁମର କାହାକୁ ପଇସା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ମଦପାନ କଲେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତେବେ ତା'ର ପାପ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଣଦେଣ କରି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନେଣଦେଣ କରି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସାକାରୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଅବଗୁଣ ନେଇ ଦେଖ କେତେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳୁଛି। କେତେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। 2 ମୁଠା ବଦଳରେ ମହଲ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏବେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତୁମକୁ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତୁମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ।
संगम जुगरे बाबा जो यज्ञ रचना करिछंती से यज्ञर रक्षा करिबा पई सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण हेबाकू पड़िबो। कर्मधंदा आदि करी मध्य बाबांकर याद रे रहिबाकू हेबो। वरदान आदि रत्नर स्मृति द्वारा निजर जीवनर मूल्य को जानी पारुथिबा सदा सामर्थ्य आत्मा भव। आदि रत्नर स्मृति द्वारा निजर जीवनर मूल्य को जानी पारुथिबा सदा सामर्थ्य आत्मा भव। जेपरी ब्रह्मा बाबा आदिदेव अटंती सेहीपरि ब्रह्मा कुमार कुमारी माने मध्य आदिरत्न अटंती। आदिदेवंकर संतान मास्टर आदिदेव अटंती। निजकू आदिरत्न भाविबा द्वारा ही निजर जीवनर मूल्य को जानी पारिबो। काहेकि ना आदिरत्न अर्थात प्रभुंकर रत्न बा ईश्वरीय रत्न, तेणु केते मूल्य बढ़ीगला। सेथिपाई निजकू सर्वदा आदिदेवंकर संतान मास्टर आदिदेव आदिरत्न मने करी सबु कार्य कर, ताहाले सामर्थ्य भावर वरदान मिलिजिब, किछि भी व्यर्थरे नष्ट होई परिबो नाही। स्लोगान ज्ञानी तो आत्मा तांको कहाजिब जेउ माने धोका खाइबा पूर्वरु परखि नेई निजकू सुरक्षित करी दियंती। ज्ञानी तो आत्मा तांको कहाजिब जेउ माने धोका खाइबा पूर्वरु परखि नेई निजकू सुरक्षित करी दियंती। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।